गुड मॉर्निंग टू ऑल. स्टार्ट करण्याच्या आधी एक दोन इन्स्ट्रक्शन्स होत्या. तर आपली टेस्ट आहे गुरुवारपासून. ओके, सो 2 युनिट्स येतील ECA-चे. तर दोघंही युनिट्सवर MCQs असतील. MCQsच्या फॉर्ममध्ये असेल. तर प्रिपेअर करायचं आहे. मॅक्झिमम MCQs स्टडी करायचे. ओके, ही एक इन्स्ट्रक्शन. त्याच्यानंतर बघा आपण CAD साठी एक क्लासरूम तयार केला होता, गुगल क्लासरूम, ज्याच्यासाठी तुम्हाला मेलवर इन्व्हिटेशन आलेले होते. ओके, तर टेस्टसाठी पण आपण सेमच करणार आहे. तर गुगल क्लासरूमचं इन्व्हिटेशन येईल, त्याच्यात तुम्ही जॉईन व्हायचंय कंपल्सरी. ऑल सब्जेक्ट्सचं ऑल सब्जेक्टच्या टेस्ट त्या क्लासरूम थ्रूच होणार आहे तुमच्या, तर कंपल्सरी तिथं जॉईन व्हायचंय. ओके, तर या 2 इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन होत्या. आणि बाकी जॉईन नाही झाले अजून, त्यांनाही सांगायचं आहे. ओके, so in the previous lecture we studied the energy conservation techniques in the lamps, okay, or lighting system. Okay, so in that topic we studied the various techniques like the by replacing lamp, by using the dimmers, the different types of dimmers. After that servo stabilizer, by using the energy efficient luminaries, and by conducting the periodic survey or maintenance. Okay, so these are the some of the techniques we discussed in the last lecture related to the lighting system. Okay, so I shortly revise that all techniques. First techniques we studied related to the lighting system is by replacing the lamps. So first important point we consider while replacing the particular type of lamp with the another lamp, that is the color rendering index. Okay, तर कलर रेंडरिंग इंडेक्सचा कन्सेप्ट काय असतो तर ते आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं. ओके, सो व्हाईल रिप्लेसिंग द लॅम्प वी कन्सिडर द कलर रेंडरिंग index of that particular lamp, and after that by considering the efficiency of luminous efficiency of the lamp, we replace the one type of lamp with the another light, another type of lamp. Okay, तर त्याच्यामध्ये आपण इनकॅन्डेन्संट लॅम्प बघितला होता. इनकॅन्डेन्संट लॅम्पला आपण CFL लॅम्पने रिप्लेस करू शकतो. आफ्टर दॅट फ्लुरोसंट लॅम्प कॅन बी रिप्लेस बाय द एनर्जी इफिशियंट फ्लुरोसंट लॅम्प, की ज्याची इफिशियन्सी डिफरन्स तुम्हाला दिसतो इथे. इनकॅन्डेन्संट लॅम्पची ल्युमिनस इफिशियन्सी असते 14 ल्युमेन्स, अँड दॅट लॅम्प कॅन बी रिप्लेस बाय द CFL लॅम्प विच हॅज द इफिशियन्सी नियर अबाउट 70 to 90 lumens per watt. Okay, after that conventional fluorescent tube can be replaced by the another energy efficient tube. त्याच्यानंतर mercury and sodium vapor lamp can be replaced by halide lamps. Okay, so like this we studied the how to replace or which type of lamp can be replaced by the another energy efficient lamp. So that all points we covered in the last lecture. Okay, त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की एनर्जी इफिशियंट ल्युमिनरीज. ल्युमिनरीज मीन्स दॅट आर द डिव्हाइसेस which distributes and filters or transforms the light which emitted by the one or more lamps, or these luminaries consist of the installation and as well as various necessary parts in the lamps. Okay, की ज्या काही सर्किटरी असतात, आतले जे काही सर्किट कंपोनंट्स असतात किंवा ऑक्झिलरीज पार्ट्स असतात, तर that can be considered under the luminaries of that particular type of lamp. So luminaries are the device. त्याच्यात आपण बघितलं होतं की reflectors plays the very important role in the equal distribution of the light. Okay, so and as well as we can use the various principles like the specular reflection principle for the lighting purpose. Okay,
तर by selecting the particular type of reflector, we can save the energy as well as distribute the light equally on the working surface. Okay. तर हे होतं related to the energy efficient luminaries. After that, we studied the control gears or dimmers. Dimmers are nothing but the device which controls the brightness of the lamp. Okay, and in that control gears or dimmer, we studied the rheostatic dimmer. त्याच्यानंतर ऑटो ट्रान्सफॉर्मर डिमर, त्याच्यानंतर SCR controlled or thyristor type of dimmer we studied in the last lecture. Okay. त्याच्यानंतर आपण सर्वो स्टॅबिलायझर बघितलं होतं की सर्वो स्टॅबिलायझर जे आहे जनरली जे काही अनबॅलन्स व्होल्टेज कंडिशन असते तर अनबॅलन्स व्होल्टेज कंडिशनला बॅलन्स करण्यासाठी आपण स्टॅबिलायझर यूज करत असतो. ओके. So in that stabilizer, we can also use the auto transformer or buck boost type of transformer, which is connected between the input of the supply. Okay. So अशा प्रकारे आपण टेक्निक्स बघितल्या होत्या. त्याच्यानंतर पेरियोडिक मेंटेनन्स कॅरी आउट करायचं म्हणजे जे काही डस्ट डर्ट डिपॉझिट होते लाईट्सवर तर दॅट डस्ट अँड डर्ट कॅन बी क्लीन बाय द पर्टिक्युलर ड्युरेशन. जे पेरियोडिक मेंटेनन्स म्हणजे वीकली असेल मंथली असेल तर अशा पर्टिक्युलर ड्युरेशनने दॅट डस्ट अँड डर्ट कॅन बी क्लीन. ओके. त्याच्यानंतर जे काही इन्स्टॉलेशन आहे तर प्रॉपर लोकेशनला त्या लाईटचं इन्स्टॉलेशन केलं गेलं पाहिजे की जेणेकरून जे काही लाईट आहे वर्किंग सरफेसवर फॉल होणारा जो काही लाईट आहे दॅट विल बी maximum or sufficient as per the requirement and uniformly distributed on the working surface. So in that maintenance we discuss that group relamping म्हणजे काय की पर्टिक्युलर लोकेशन वरचे जर लॅम्प आता एज फॅक्टर इज इम्पॉर्टंट तर जी काही लॅम्पची लाईफ असते तर ती अवर्स मध्ये असते आणि पर्टिक्युलर ड्युरेशन नंतर ते काय होतं त्याची इंटेन्सिटी लाईटची इंटेन्सिटी काय होत जाते कमी होत जाते. ओके. तर जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं की त्या टाईपच्या लॅम्पची इंटेन्सिटी कमी झाली सो इन दॅट केस दॅट लॅम्प शुड बी रिप्लेस. ओके. म्हणजे नियर अबाउट 80-90% त्याची लाईफ कम्प्लीट झाली तर that type of lamp should be replaced by the another lamp. Okay. त्याच्यानंतर स्पॉट रिलॅम्पिंग म्हणजे काय की एखाद्या पर्टिक्युलर लोकेशनला जर लॅम्प खराब झाला असेल किंवा त्याची इंटेन्सिटी कमी झाली असेल सो दॅट लॅम्प शुड बी इमिजिएटली रिप्लेस इन केस ऑफ फेल्युअर. ओके. तर एखादा फेल्युअरच्या केसमध्ये पण आपण लॅम्प रिप्लेस करतो किंवा त्या लॅम्पची इंटेन्सिटी कमी झाली असेल तर त्या केसमध्ये सुद्धा आपण रिप्लेस करतो. ओके. सो ऑल दीज पॉइंट्स वी कवर्ड इन द previous lecture. Okay. So now today we are going to study the energy conservation techniques in the fans. Okay. तर आता फॅन मध्ये आपण एक इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे रेग्युलेटर्स यूज करतो. ओके. तर जे कन्व्हेन्शनल रेग्युलेटर्स होते तर आपण तुम्ही स्विच बोर्ड बघितला असेल अजून सुद्धा काहींच्या घरामध्ये असतील तर मोठा बॉक्स असायचा आपल्या स्विच बोर्डवर. ओके. सो दॅट इज द कन्व्हेन्शनल रेग्युलेटर आणि त्याच्यामध्ये काय असायचं रेहोस्टॅट असतो. ओके. तर that is responsible for the maximum energy consumption and now recently that conventional regulators are replaced by the इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर्स. तर आता तुम्ही जे काही नवीन रेग्युलेटर्स बघितले असतील तर छोटासा राऊंड शेप मधलं जे असतं तर ते इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटरने आपण रिप्लेस करू शकतो कन्व्हेन्शनल रेग्युलेटरला. ओके. त्याच्यानंतर ॲज पर द रिक्वायरमेंट वी शुड ॲडजस्ट द स्पीड ऑफ द फॅन. जर आपल्याला लो स्पीड फॅनची रिक्वायरमेंट असेल तर त्याच्याप्रमाणे आपण त्या स्पीडला फॅन यूज करायला पाहिजे. ओके. त्याच्यानंतर डायरेक्शन. तर डायरेक्शन इज अगेन इम्पॉर्टंट की काही टेबल फॅन जर असतात
तर ते मुव्हेबल असतात, की ते वेगवेगळ्या अँगलला झाल्यामुळे काय होतं, की जी काही एअर आहे ती पूर्ण जो काही एरिया असेल किंवा रूम असेल त्याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट होते. ओके, तर अशा प्रकारे जी काही अरेंजमेंट असते तर डायरेक्शन शुड बी प्रॉपरली. ओके, त्याच्यानंतर जे काही फॅन्स आपण यूज करतोय तर दॅट फॅन शुड बी एनर्जी स्टार. एनर्जी, व्हॉट इज द एनर्जी स्टार अँड व्हॉट इज द स्टार लेबलिंग, वी ऑलरेडी स्टडी इन द फर्स्ट युनिट. तर स्टार लेबलिंग काय असतं, तर ते कशा प्रकारे मार्क केलं जातं आणि स्टार लेबलिंग किती स्टार रेटिंग असेल तर त्याचं एनर्जी सेविंग कशा प्रकारे असेल. सो ऑल दॅट पॉइंट्स वी स्टडी इन द फर्स्ट युनिट. ओके, तर एनर्जी स्टार काय असतं ते तुम्हाला माहिती आहे. So while selecting the particular type of equipment, we should consider the energy star rating of that equipment. Okay, and after that we should make sure the ceiling fan should be off when you leave the home or industry or any room. तर आपण घरात असणार तर या पर्टिक्युलर रूम मधून जात असताना आपण ते फॅन काय करायला पाहिजे, ऑफ करायला पाहिजे. ओके, सो दॅट इज वन ऑफ द टेक्निक for the conservation. माझ्या ड्राईव्हला okay. So whenever we leave the home, we leave the industry or any particular room, then we should make sure that we should turn off the fans. Okay, and this will saves the energy. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण जेव्हा फॅन परचेस करत असताना एनर्जी स्टार रेटिंग बघून परचेस करायला पाहिजे. आता बऱ्यापैकी एनर्जी इफिशियंट फॅन सुद्धा मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. ओके, सो वी शुड परचेस द फॅन्स बाय कन्सिडरिंग द एनर्जी स्टार रेटिंग और एनर्जी सेविंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, त्याच्यानंतर डोंट फॉरगेट टू प्रॉपरली मेंटेन युअर इलेक्ट्रिक फॅन अँड कीप इन गुड वर्किंग कंडिशन. की ऑब्विसली जसं आपण लाइटिंग सिस्टीमचं मेंटेनन्स करतो पर्टिक्युलर ड्युरेशन नंतर, सो सेम प्रत्येक इक्विपमेंटचं मेंटेनन्स करायला पाहिजे आपण, ज्याला आपण पेरियॉडिक मेंटेनन्स म्हणतो. ओके, सो प्रॉपरली मेंटेनन्स शुड बी कॅरीड आउट फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द दॅट फॅन. ओके, तर जेव्हा आपण फॅन परचेस करतो तर तेव्हा आपण एनर्जी कन्झम्पशन आपण कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करतो ते माहिती आहे, की त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटचं रेटिंग, वॅटेज रेटिंग मल्टिप्लाइड बाय नंबर ऑफ अवर्स, की ज्या म्हणजे त्या ड्युरेशनमध्ये त्या एका डे मध्ये ते किती नंबर ऑफ अवर्ससाठी वर्क होतं डिवायडेड बाय 1000. ओके, तर अशा प्रकारे आपण किलोवॅट अवरचं एनर्जी कन्झम्पशन कॅल्क्युलेट करत असतो. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर द shopping for the electric fan or any other type of home appliance, so we should cross check the energy consumption of the that particular appliance or fan. Okay, so these are the some of the techniques we can use in the energy conservation of the fan. Okay, so if there any doubt in this topic, you may ask. कोणाला काही डाऊट असेल या टॉपिक मध्ये तर तुम्ही विचारू शकता. हॅलो, आहेत ना सगळे? हो मॅम. बोल विक्रम.
विक्रम पावरा, काही डाऊट आहे का? ओके, सो कोणी काही म्हणत नाही म्हणजे काही डाऊट नाही कोणाला. सो अशा प्रकारे हा लास्ट टॉपिक होता या युनिटचा. हॅलो हा, मॅडम, कॉलेज केव्हा चालू होणार? कॉलेज का? येईल ना, तुम्हाला फोन येईल, मेसेज येईल. याच्यात बोर व्हायला लागलं मॅडम, आता उमजत पण नाही तर लवकर. बरं, ठीक. तो करो जल्दी से. बरं बरं. सो अशा प्रकारे हा लास्ट टॉपिक होता. तर आपण आपल्या टेस्टचं जे काही सिलेबस आहे तर त्याची शॉर्टमध्ये एक रिव्हिजन घेऊ. ओके, फर्स्ट आणि सेकंड युनिटची. ओके, सो फर्स्ट युनिट होतं आपलं एनर्जी कॉन्झर्वेशन बेसिक्स. तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की एनर्जी कॉन्झर्वेशन अँड ऑडिट यांच्या कन्सेप्ट आपण बघितल्या होत्या. त्याच्यानंतर व्हेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, प्रेझेंट सिनॅरिओ, त्याच्यानंतर एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट 2001. आफ्टर दॅट व्हेरियस ऑर्गनायझेशन्स which work for the energy conservation, like the BEE and MEDA. And after that we studied the importance of star labeling in the first unit. Okay, तर तेच पॉइंट्स आपण आता रिवाइज करून घेऊ. सो generally we know the electrical energy is required for the various type of consumers or all type of consumers. We can say industrial consumer, domestic, commercial. Okay, so all types of consumers required the electrical energy. So for the provide the demand of that particular type of consumer, we require the energy resources for the generation of electrical energy. Okay, so these energy resources are the primary and secondary energy resources, renewable, non-renewable energy resources, and अशा प्रकारे various types of energy resources आपण utilize करत असतो for the generation of electrical energy. Okay, so first is the primary and secondary energy resources. Okay, so primary energy resources means that resources which we can directly utilize for the generation of electrical energy. तर नेचरमध्ये ज्या फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल असतील तर त्याच फॉर्ममध्ये आपण ॲज इट इज त्यांना युटिलाइज करत असतो. ओके, so that type of resources we can say the primary energy resources. Okay, and what are the secondary energy resources? की प्रायमरी रिसोर्सेस मधून जो काही वेस्ट गेलेला आहे, ठीक आहे, तर जी काही वेस्ट गेलेले वेस्ट मटेरियल आहे, so that is converted into the secondary energy resources. Okay, तर अशा प्रकारे इथं एक्झाम्पल्स दिलेले आहे की प्रायमरी एनर्जी रिसोर्सेस आपण कोणते कन्सिडर करू शकतो. सो दॅट इज द क्रूड ऑइल, आफ्टर दॅट वाईन, जिओथर्मल एनर्जी, हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर द प्रायमरी एनर्जी रिसोर्सेस. अँड यांच्यामधून जे काही वेस्ट एनर्जी जाईल, so that waste energy is transformed into the another type of energy resources, and that resource we can say the secondary energy resources. आता secondary energy resources मध्ये हे एक्झाम्पल्स आहेत की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स असतील, त्याच्यानंतर बायोफ्युएल्स असतील, गॅसेस असतील. सो दीज आर the secondary energy resources, and after that it can be utilized for the consumer end. Okay, तर हे आहे एनर्जी रिसोर्सेसशी रिलेटेड. त्याच्यानंतर जे काही एनर्जी डिमांड आहे, सो एनर्जी डिमांड इज द टर्म विच डिस्क्राइब्स द कन्झम्पशन ऑफ एनर्जी. ओके, तर जे काही टोटल एनर्जी कन्झम्पशन आहे, सो दॅट कॅन बी डिफाईन्ड बाय द
एनर्जी डिमांड. आणि रिसेंटली गेल्या 10-15 वर्षामध्ये टोटल इंडियामधली जी काही एनर्जी डिमांड आहे ती डे बाय डे इन्क्रीज होते, कारण इंडस्ट्रियल एरिया दिवसेंदिवस वाढतोय. त्याच्यामुळे टू मीट द इन्क्रीज इन डिमांड न्यू प्लांट्स आर इन्स्टॉल लाईक द गॅस प्लांट्स अँड ऑइल प्लांट्स. आणि मॅक्झिमम केसेसमध्ये इंडियामध्ये कोल हे मॅक्झिमम अमाऊंटमध्ये यूज होणारं फ्युअल आहे, की जे आपण म्हणजे थर्मल पॉवर प्लांट. ओके, सो दीज आर द fuels which we use for the maximum power generation. Okay, तर त्याच्यावर जे काही ओव्हरऑल सिनॅरिओ आहे एनर्जी सिनॅरिओ इंडियामधला, तर हा जो पाय चार्ट आहे तर तो इंडिकेट करतोय की किती जितकं ओव्हरऑल जनरेशन आहे तर त्याच्यापैकी किती % ऑफ एनर्जी कोणत्या टाईपच्या कन्झ्युमरला रिक्वायर्ड असते, किंवा किती अमाऊंट ऑफ किती % ऑफ एनर्जी can be consumed by that particular type of consumer. So here this pie chart mention the industrial consumer which consumes the 49% of electrical energy. Okay, की जितकं जनरेशन होत आहे म्हणजे नियर अबाउट वी कॅन से राऊंड फिगर 50%, जितकं काही जनरेशन होत आहे त्याच्यातलं 50% इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी आहे तर ती इंडस्ट्रियल कन्झ्युमर्स युटिलाइज करतात. आफ्टर दॅट agricultural consumers consumes the 5% of that energy. Residential consumer consumes the 10% of that energy. Transportation purpose and other consumers consumes the that much amount of energy. So these are the tentative figures for the percentage consumption of the energy, sector wise energy consumption which is expressed in the percentage. Okay, तर हा आहे ओव्हरऑल नॅशनल सिनॅरिओ. त्याच्यानंतर व्हॉट इज एनर्जी कॉन्झर्वेशन. तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन सिम्पल वर्ड्स मध्ये सांगायचं झालं तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन म्हणजे सेव्हिंग ऑफ एनर्जी. ओके, तर or we can say this is the technique for the optimizing the energy or save the energy by the particular procedure. Okay, तर in the simple words we can say energy conservation means the saving of energy. Okay, तर हे कॉन्झर्वेशन कशा प्रकारे आपण करू शकतो. सो बाय ऍडजस्टिंग द एनर्जी कंझम्पशन बाय ऑप्टिमायझेशन टेक्निक्स. त्याच्यानंतर पर्टिक्युलर जसं आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स बघितल्या प्रत्येक सेक्टर मधल्या, मग ते इन द केस ऑफ मोटर, इन द केस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर and also in the case of installation system we studied the various techniques. तर त्याच्यावरून ओव्हरऑल तुम्हाला अंदाज आला असेल की एनर्जी कॉन्झर्वेशन मीन्स काय, की बाय अप्लाइंग द पर्टिक्युलर टेक्निक्स or by following the particular procedure we can save the energy. Means in short we can say energy conservation is nothing but the saving of the energy which reduces the total cost of the energy. Okay, so this is the energy conservation. So why energy conservation is needed. Energy conservation कशासाठी करायला पाहिजे. तर सगळ्यात पहिलं इट रिड्युसेस द एनर्जी कॉस्ट. तर टोटल जी काही एनर्जी कॉस्ट आहे तर ती आपण रिड्यूस करू शकतो बाय द एनर्जी कॉन्झर्वेशन. आफ्टर दॅट इट प्रोव्हाइड्स द इकॉनॉमिकल सोल्युशन टू द एनर्जी शॉर्टेजेस. त्याच्यानंतर इन्क्रीजेस द एन्व्हायरमेंटल व्हॅल्यू. एन्व्हायरमेंटल व्हॅल्यू म्हणजे काय, की आपण जनरेशनसाठी व्हेरियस टाइप्स ऑफ फ्युअल्स यूज करतो. तर एक्झाम्पल घेऊ आपण थर्मल पॉवर प्लांटचं. ओके, सो फ्युअल कोल इज यूज ॲज अ फ्युअल. कोल इज यूज ॲज अ फ्युअल फॉर द पॉवर जनरेशन. ओके, तर त्याच्यामुळे जे काही पोल्युशन वगैरे क्रिएट होतो तर ते जर आपण कंट्रोल करू शकलो, म्हणजे आपली एनर्जी डिमांडच कमी असली तर ऑब्विसली वी रिक्वायर्ड द लेस फ्युअल फॉर द power generation, or obviously it will increases the environmental value. Okay, so this was about the energy conservation and it is the concept of the
एनर्जी कॉन्झर्वेशन. ओके. त्याच्यानंतर एनर्जी ऑडिट. एनर्जी ऑडिट म्हणजे काय की आपण एक प्रकारे जे काही कन्झम्पशन होतोय करतोय एनर्जीचं, तर त्याचं कॅल्क्युलेशन करणं. एनर्जी ऑडिट मध्ये नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटीज असतात. फक्त आपण कॅल्क्युलेशन्स करून सोडून नाही देत. सो इट कन्सिस्ट ऑफ द व्हेरिफिकेशन, कंटिन्युअस मॉनिटरिंग, अनालिसिस अँड ॲज वेल ॲज रिपोर्ट जनरेशन. तर ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असतात. तर एक एनर्जी ऑडिट एक प्रोसिजर आहे. ओके. तर त्या प्रोसेसमध्ये आपण नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटीज कंडक्ट करत असतो, लाईक द व्हेरिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स. त्याच्यानंतर जे काही आपण इक्विपमेंट्स युटिलाइज करतोय, सो मॉनिटरिंग ऑफ दॅट इक्विपमेंट. आफ्टर दॅट द अनालिसिस ऑफ द. हा बोल हर्षल, बोल. मॅम चुकून टच झालं ते. ओके. सो अनालिसिस ऑफ द दॅट कम्प्लीट एनर्जी कन्झम्पशन. त्याच्यानंतर एनर्जी ऑडिट जी काही प्रोसिजर आहे त्याच्यामध्ये एक टेक्निकल रिपोर्ट जनरेट होतो. तर त्या टेक्निकल रिपोर्टमध्ये काय काय मेन्शन असतं की आयडेंटिफाय केलं जातं की फॉर एक्झाम्पल एखाद्या इंडस्ट्रीचं मी ऑडिट करते. ओके. तर ऑडिटमध्ये त्याच्यात पण व्हेरियस टाईप्स असतात. मी कोणत्या टाईपचं ऑडिट कॅरी आउट करते त्याच्यावर डिपेंड आहे. तर त्या ऑडिटमध्ये आपण आयडेंटिफाय करतो की कोणतं इक्विपमेंट मॅक्झिमम एनर्जी कन्झ्युम करत आहे. ओके. तर ते आयडेंटिफाय केले, मग फक्त आयडेंटिफाय करून सोडून देणार आहे का? नाही. सो वी विल रिकमेंड द टेक्निक्स फॉर द रिड्यूस द एनर्जी कन्झम्पशन इन दॅट पर्टिक्युलर इक्विपमेंट किंवा पर्टिक्युलर आता डिपार्टमेंट्स असतात इंडस्ट्रीमध्ये. ओके. तर जे काही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असेल, मेंटेनन्स डिपार्टमेंट असेल, त्याच्याप्रमाणे त्या इक्विपमेंटचं वेगवेगळं एनर्जी कन्झम्पशन असेल. ओके. तर जे काही एनर्जी कन्झम्पशन आहे तर ते रिड्यूस करण्यासाठी काहीतरी टेक्निक्स त्या सजेस्ट केल्या जातात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फक्त सजेस्ट केल्या म्हणजे काम संपलं इथपर्यंत नसतं. सो त्या टेक्निक्स ज्या किंवा जे काही रिकमेंडेशन्स आहेत तर ते किंवा जे ऑडिट कमिटीने सजेशन्स दिलेले आहेत तर त्या इम्प्लिमेंट केल्या गेल्या आहेत की नाही तर ते सुद्धा चेक होतं. आणि जे काही रिकमेंडेशन्स आहेत तर त्याच्यासाठी ऍक्शन प्लॅन प्रिपेअर केला आहे की नाही तर ते सुद्धा ह्या सगळ्या पॉईंट्स ह्या एनर्जी ऑडिटमध्ये included असतात. ओके. So what is the meaning of energy audit? Energy audit is nothing but the verification, monitoring, analysis of the use of energy, including the technical, including the submission of technical report which contains the recommendation for the improvement of energy efficiency with the cost benefit analysis, action plan to reduce the एनर्जी कन्झम्पशन. तर ह्या सगळ्या म्हणजे लहान प्रोसेस नाही आहे ती. तर अशा प्रकारे नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटीज एनर्जी ऑडिटमध्ये कॅरी आउट होतात. ओके. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ एनर्जी ऑडिट. सो एनर्जी ऑडिट प्रोव्हाइड्स द बेंचमार्क फॉर द मॅनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गनायझेशन. तर हे जे एनर्जी ऑडिट आहे तर ते एक प्रकारे बेंचमार्क सेट करण्याचं काम करतं की पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये रेफरन्स पॉईंट किंवा बेंचमार्क सेट करण्याचं काम करतं. आणि जे काही सजेशन्स आहेत किंवा बेसिक जो प्लॅन आहे की जेणेकरून एनर्जी ऑडिट काय होईल इफेक्टिव्हली कंडक्ट केलं जाईल. तर अशा प्रकारे रूल्स असतात तर बेंचमार्क्स असतात तर ते सेट करण्याचं काम करत असतात. ठीक आहे. तर हे जे एनर्जी ऑडिट आहे सो दॅट एनर्जी ऑडिट इज क्लासिफाईड इनटू द मेन टू टाइप्स. फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी ऑडिट अँड अनदर इज द डिटेल ऑडिट. तर प्रिलिमिनरी और वी कॅन से वॉक थ्रू ऑडिट. आता प्रिलिमिनरी आणि वॉक थ्रू ऑडिट म्हणजे काय की जस्ट तुम्ही आता समजा आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये ओके तर तुम्हाला सांगितलं की आपल्या इन्स्टिट्यूटचं ऑडिट करायचंय. ओके. तर तुम्ही काय करणार प्रिलिमिनरी ऑडिट करायला सांगितलंय तुम्हाला किंवा वॉक थ्रू ऑडिट जस्ट राऊंड मारणार. तुम्ही फिरत फिरत गेले एका कोणत्या तरी डिपार्टमेंटला. त्या डिपार्टमेंटमध्ये किती फॅन्स आहेत, कोणत्या लॅबमध्ये किती फॅन्स आहेत, किती लाईट्स आहेत,
अजून कोणते इक्विपमेंट्स आहेत की जे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झम्पशन करताय. जस्ट वॉक थ्रू ऑडिट म्हणजे काय, राऊंड मारता मारता तुम्ही जे काही ऑडिट केलेलं आहे दॅट इज द प्रिलिमिनरी ऑडिट. त्याच्यानंतर डिटेल ऑडिट. डिटेल ऑडिट काय असतं की आपण डिटेली म्हणजे प्रत्येक इक्विपमेंटचं डिटेल जे काही अनालिसिस आहे म्हणजे व्होल्टेज रेटिंग किती आहे, पॉवर कन्झम्पशन किती आहे, करंट रेटिंग किती आहे, त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल लाईट आपण ऑडिट करत असणार, लाइटिंग सिस्टीमचा आपण ऑडिट करत असणार, तर त्याच्यासाठी आपण वेगवेगळे इक्विपमेंट्स यूज करतो लाईक द लक्स मीटर की जे लाईटची इंटेन्सिटी मेजर करतं. ओके, सो डिटेल ऑडिट मध्ये काय असतं, आपण व्हेरियस एनर्जी कॉन्झर्वेशन एनर्जी ऑडिट इन्स्ट्रुमेंट्स त्याच्यामध्ये युटिलाइज करत असतो फॉर द कॅरी आउट द एनर्जी ऑडिट. की वेगवेगळे पॅरामीटर्स मेजर करण्यासाठी आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट्सची गरज असते आणि याचं जे काही ड्युरेशन असतं तो लॉंग ड्युरेशन असतं. तर अशा प्रकारे टाइप्स ऑफ ऑडिट आहे. तर हे डिटेल आपण लास्ट युनिटमध्ये बघणारच आहे, तर जास्त डिटेलमध्ये नाही सांगत मी. ओके, सो अशा प्रकारे दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट. सो आय think now you will get clear about what is the energy conservation and what is the energy audit. Okay, तर ह्या कन्सेप्ट होत्या. त्याच्यानंतर एनर्जी ऑडिट कशासाठी करायला पाहिजे, तर व्हॉट इज द नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट. तर नंबर ऑफ फ्युअल्स आपण यूज करतो, व्हेरियस टाइप्स ऑफ फ्युअल्स आर यूज इन द व्हेरियस पॉवर प्लांट्स. ओके, तर एनर्जी डिमांड जी आहे ती इन्क्रीजिंग आहे, त्याच्यामुळे जे काही फ्युअल्स यूज होत आहेत तर त्यांचा जो काही स्टोरेज आहे तो डे बाय डे कमी होत चाललाय. ओके, सो देअरफॉर वी शुड कॅरी आउट द ऑडिट प्रोसिजर. ऑडिट करायला पाहिजे की कोणत्या इंडस्ट्रीमध्ये किती अमाऊंट ऑफ फ्युअल रिक्वायर्ड आहे. ठीक आहे, आणि त्याच्यासाठी जे काही युटिलायझेशन आहे तर किती वेस्ट होत आहे ते पण आपण अनालिसिस करणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्याच्या सेव्हिंगसाठी कोणकोणत्या इम्प्रूव्हमेंट टेक्निक्स आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. सो बाय एनर्जी ऑडिट वी कॅन आयडेंटिफाय ऑल दिस पॉइंट्स. ओके, energy audit gives the positive orientation to the energy cost reduction, and after that preventive maintenance, quality control programs which plays the important role for the production and utility activities. तर एनर्जी ऑडिट केल्यामुळे जे काही एनर्जीची कॉस्ट आहे, कॉस्ट रिडक्शन साठी हेल्पफुल असेल, कारण कंटिन्युअसली जर मॉनिटर झालं तर मॅक्झिमम एनर्जी कन्झ्युम करणारे जे काही इक्विपमेंट्स आहेत so that can be identified and we can take immediate actions for the that higher energy consumption. Okay, and after that we should also carry out the preventive maintenance. Preventive maintenance आपण कशासाठी कॅरी आउट करतो की जे काही फॉल्ट्स आहेत तर ते मॅक्झिमम म्हणजे आपण म्हणू शकतो जे काही सेव्हिअर फॉल्ट्स आहेत की ज्याच्यामुळे कम्प्लीट सिस्टीम स्टॉप होऊ शकते किंवा मशीन डॅमेज होऊ शकतं, तर त्या फॉल्ट पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स कॅरी आउट करतो. ठीक आहे, तर प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, सो दॅट देअरफॉर वी carry out the preventive maintenance to avoid the damage of that particular system or machine. Okay, तर अशा प्रकारे एनर्जी ऑडिट जर केलं तर आपण या सगळ्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत तर त्या इफेक्टिव्हली कॅरी आउट करू शकतो आणि एनर्जी सेव्ह करू शकतो. ओके, तर त्याच्यानंतर आहे एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट 2001. तर याच्यामध्ये मेन 6 क्लॉजेस आहेत. तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे स्पेसिफाय द एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स फॉर द नोटिफाईड इक्विपमेंट अँड अप्लायन्सेस. दिस इज द फर्स्ट क्लॉज defined by the Energy Conservation Act 2001. Okay, and this act empowers the central government as well as state government. Okay, तर त्या एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्टच्या अंडर फर्स्ट क्लॉज तुम्हाला दिलेला आहे की स्पेसिफाय द एनर्जी कॉन्झर्वेशन
एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड फॉर द नोटिफाईड इक्विपमेंट अँड अप्लायन्सेस. तर जे काही इक्विपमेंट आपण मार्केटमध्ये बघतो किंवा अप्लायन्सेस, होम अप्लायन्सेस असतील, तर आपण मार्केटमध्ये परचेस करतो. ओके, तर ते परचेस करत असताना त्याच्यावर एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स जे आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्याचं वॅटेज रेटिंग असेल, त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी, व्होल्टेज रेटिंग वगैरे सारखे जे काही पॅरामीटर्स आहेत, सो दॅट शुड बी मेन्शन इन द दॅट इक्विपमेंट, पर्टिक्युलर इक्विपमेंट ऑर अप्लायन्सेस. तर ते आहे की जेव्हा आपण किंवा मॅन्युफॅक्चरर असेल किंवा कस्टमर असेल. हॅलो, तर मॅन्युफॅक्चरर असेल किंवा कस्टमर असेल, तर सगळ्यांनी हे जे एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स जे आहेत, तर त्याच्यानुसार परचेस करायला पाहिजे किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग करायला पाहिजे. आणि स्पेशली मॅन्युफॅक्चरिंग साईडने की जे काही इक्विपमेंट किंवा अप्लायन्स त्यांनी मॅन्युफॅक्चर केलेलं आहे, सो ऑन दॅट इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर शुड स्पेसिफाय द एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स. ओके, त्याच्यानंतर बघा ह्या इमेजमध्ये तुम्हाला दिसतंय की स्टार रेटिंग दिलेलं आहे, स्टार रेटिंगचं स्कोरिंग दिलेलं आहे. तर हे बघा, स्कोरिंग आहे 5 स्टार. तर 5 स्टार असेल तर त्याचं एनर्जी कन्झम्पशन किती असेल, 0.03 वॅट पर्यंत. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे स्टार रेटिंग नुसार इकडं काय होतंय, व्हॅरी होतंय. ओके, so star rating also plays the important role in the equipment. Okay, direct the mandatory display of label on the notified equipment and appliances. तर याच्यासारखे जे काही स्टार रेटिंग आहेत, तर तुम्ही बघितलं असेल की काही इक्विपमेंट्सवर हे अशा प्रकारे ही जी प्लेट आहे एनर्जी रेटिंगची, तर ती दिलेली असते. ओके, तर तुमच्या घरातल्या काही इक्विपमेंट्सवर पण असेल किंवा तुम्ही जर नेटवर बघितलं असेल किंवा एखाद्या शॉपमध्ये जर ऑब्झर्व केलं असेल, तर त्या इक्विपमेंट्सवर अशा प्रकारे एनर्जी रेटिंग दिलेलं असतं. ओके, सो जर एनर्जी स्टार रेटिंग जर डिस्प्ले केलेलं असेल, सो दॅट शुड बी that will be energy efficient equipment. Okay, and that should be displayed on that particular equipment by the manufacturer. So this is the another clause of energy conservation. त्याच्यानंतर थर्ड क्लॉज आहे, प्रोहिबिट द मॅन्युफॅक्चरर, सेल, परचेस अँड इम्पोर्ट ऑफ द नोटिफाईड इक्विपमेंट अँड अप्लायन्सेस नॉट कन्फर्मिंग टू एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड. प्रोहिबिट करणं म्हणजे काय की आपण म्हणू शकतो बॅन करणं. ओके, किंवा अलाउड नसणं. ओके, सो मॅन्युफॅक्चररला जर त्याने एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स मेन्शन केलेले नसतील त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटवर, तर त्याला मॅन्युफॅक्चररला पण सेल करण्यासाठी अलाउड नाहीये. ओके, त्याच्यानंतर परचेस करण्यासाठी पण अलाउड नाहीये, ॲज वेल ॲज इम्पोर्ट किंवा एक्सपोर्ट पर्पजसाठी पण अलाउड नाहीये. ओके, सो दॅट इज द वन ऑफ द क्लॉज ऑफ द एनर्जी कन्झर्वेशन. ओके, सो मॅन्युफॅक्चरर्स, सेल्समन्स जे असतात किंवा शॉप्स मधले जे काही सेलर्स असतात, तर त्यांना जर त्या इक्विपमेंटवर एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स मेन्शन नसतील तर ते अलाउड नाही. ओके, notify the energy intensive industries, other establishments and commercial buildings as a designated consumer. तर ज्या काही इंडस्ट्रीज आहेत किंवा अदर इस्टॅब्लिशमेंट आहेत, ऑर्गनायझेशन्स आहेत, कमर्शियल बिल्डिंग्स आहेत, सो दॅट ऑल टाइप ऑफ कंझ्युमर शुड बी डेझिग्नेटेड ॲज अ डेझिग्नेटेड कंझ्युमर. तर आता डेझिग्नेटेड कंझ्युमर्स काय असतात, तर डेझिग्नेटेड कंझ्युमर्स म्हणजे ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे असतात, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट थ्रू
ऑथराइज्ड कन्झ्युमर्स असतात की त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमध्ये जर एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स किंवा एखादी बिल्डिंग आहे तर ती बिल्डिंग ECBC कोड्सने ECBC कोड्सला कन्सिडर करून जर डिझाईन केलेली असेल सो दॅट काइंड ऑफ कन्झ्युमर्स कॅन बी कन्सिडर ॲज अ डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर. आणि त्यांना काय केलं पाहिजे, ती जी लिस्ट आहे डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर्सची, मग त्या इंडस्ट्रीज असतील कोणते ऑर्गनायझेशन असेल बिल्डिंग्स असतील, सो दॅट शुड बी नोटिफाईड. ओके. त्याच्यानंतर आपण ECBC कोड्स बघितलं होतं. तर ECBC कोड्स काय असतं की ज्या काही बिल्डिंग्स आहेत, कमर्शियल बिल्डिंग्स आहेत, तर त्या एनर्जी कॉन्झर्वेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू त्यांचं इन्स्टॉलेशन, त्याच्यातले जे काही इन्स्टॉलेशन्स असतात किंवा त्यांचं जे काही प्लॅनिंग असतं तर ते एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्सला कन्सिडर करून केलेलं असतं. तर म्हणजे त्यांचं जे काही बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन असेल की ते अशा प्रकारे केलेलं असतं की जेणेकरून नॅचरल लाईट तिथं मॅक्झिमम असेल. ओके. त्याच्यानंतर हवेशीर असेल, तर अशा प्रकारे ह्या ज्या काही टेक्निक्स आहेत की जेणेकरून आपल्याला डेलीचे ड्युरेशन आहे तर त्याच्यामध्ये लाईट्सची गरज नाही पडणार. तर अशा प्रकारे जे काही पॉइंट्स आहेत तर ते कन्सिडर करून हे ECBC कोड्स जे आहेत तर ते डिफाईन केलेले असतात. सो दॅट शुड बी फॉलो फॉर द एनर्जी कॉन्झर्वेशन पर्पज. ओके. त्याच्यानंतर हे जे एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट आहे, सो दॅट ऍक्ट डायरेक्ट द डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर्स टू अपॉइंट द सर्टिफाईड एनर्जी ऑडिटर. तर ह्या ऍक्टच्या अंडर जे काही डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर्स आहेत तर ते त्यांचा स्वतःचा सर्टिफाईड एनर्जी ऑडिटर जो आहे तर तो अपॉइंट करू शकतात. त्याच्यानंतर ते एनर्जी ऑडिट कॅरी आउट करू शकतात. त्याच्यानंतर फर्निश द इन्फॉर्मेशन फॉर द एनर्जी कन्झम्पशन. तर जे काही एनर्जी कन्झम्पशन त्यांच्या इंडस्ट्रीमध्ये होत आहे किंवा त्या बिल्डिंगमध्ये असेल किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये जे काही एनर्जी कन्झम्पशन आहे तर ते होत असेल, सो जी काही ऑर्गनायझेशन आहे BEE आणि मेडा सारख्या ज्या ऑर्गनायझेशन आहेत सो त्या गाईड करतात डेझिग्नेटेड कन्झ्युमरला टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन फॉर द एनर्जी कन्झम्पशन. ओके. टू कम्प्लाय विथ द एनर्जी कन्झम्पशन नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड्स. कम्प्लाय मीन्स फॉलो करणे म्हणजे किंवा पालन करणे म्हणतो आपण. सो एनर्जी कॉन्झर्वेशन कन्झम्पशन नॉर्म्स किंवा स्टँडर्ड्स जे आहेत तर त्यांचं ते फॉलो करण्यासाठी या ऍक्टची हेल्प होते. ओके. त्याच्यानंतर ज्या काही टेक्निक्स आहेत तर किंवा जे काही नॉर्म्स आहेत तर ते इम्प्लिमेंट करण्यासाठी पण या एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्टची हेल्प होते. सो दिस वॉज अबाउट द एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट 2001. ओके. त्याच्यानंतर ऑर्गनायझेशन्स वगैरे आहेत, त्याच्यानंतर स्टार लेबलिंग आहे. सो आय थिंक वी शुड स्टॉप हिअर. ओके. रिमेनिंग वी विल कव्हर इन द नेक्स्ट लेक्चर. जर तुम्हाला काही डाऊट असेल फर्स्ट युनिटमध्ये, सेकंड युनिटमध्ये तर तुम्ही विचारू शकता. कोणाला काही डाऊट आहे एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट मध्ये किंवा त्या ज्या काही आपण कन्सेप्ट बघितल्या त्याच्यामध्ये जर कोणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. कोणता पॉइंट रिपीट करायचा असेल, समजला नसेल सो यू मे आस्क. काय मनीष, आवाज नाही येते. 13 तारखेला टिपा होणार आहे, ती कशी होणार आहे? MCQ होणार आहे? एमसीक्यूज असणार आहे टेस्ट. पहिला चॅप्टर येणार आहे आम्हाला तुम्ही काही फर्स्ट आणि सेकंड युनिट येणार आहे. ओके ओके. नोट्सच वाचा, त्याच्यातलंच येणार आहे तुम्ही तुम्हाला. काय झालं? कसे येतील मॅडम? ते आम्ही अजूनपर्यंत दिले नाही ना पेपर ते MCQचे. एमसीक्यू EST दिलाय ना तुम्ही, एमसीक्यूज माहिती नाही तुम्हाला? हा माहिती मॅडम, पण ते आपल्या सब्जेक्टची नाही माहिती ना मॅडम. हा मग ते आपलं ते नेटवर शोधा एमसीक्यूज.
एनर्जी कॉन्झर्वेशन अँड ऑडिटचे मिळतात भरपूर. असं आहे का? इलेक्ट्रिकल म्हणजे फॉर यू तुम्ही वगैरे वर काय मिळून जातील सांगणार तुम्हाला नाही. MCQs. काय झालं? हॅलो. तुमच्याकडून काही मदत भेटणार नाही का काय मग मॅडम? कसली नाही, मदत या. पाहिजे तुम्हाला ते सांगा आधी. नाही तर तुम्ही निवडून MCQ देऊन द्या मॅडम आम्हाला, असं सांगतोय तो. अच्छा, क्वेश्चन बँक पाहिजे इन शॉर्ट तुम्हाला. हा तसंच. सगळं समजतो मॅडम, पण कसं आहे आता अपेक्षा त्याच्याकडून नव्हती आणि हा. ठीक आहे, बघते. करू आम्ही डिस्कस क्वेश्चन बँक द्यायची की नाही बघू. सगळ्या सब्जेक्टची मिळत असेल तर आपली पण मिळून जाईल. ओके. ओके पहिले मॅडम. कसे MCQ द्यायचे मॅडम, याच्यातून येतील त्याच्यातून येतील तसं. अच्छा बरं ठीक आहे, बघते. ठीक आहे, डिस्कस करू आम्ही. हा ठीक आहे. आणि ते इन्व्हिटेशन बाकी जॉईन नव्हते तर ते इन्व्हिटेशन येईल मेलला, तसं मी मेसेज टाकेलच, तर ते ऍक्सेप्ट करा आणि जॉईन व्हा त्या क्लासरूम मध्ये. ओके. ठीक आहे. सो आता काही कोणाला विचारायचं नाही ना? काय? हॅलो. हॅलो. हा, आवाज नाही येत आहे क्लिअर. एक काम करा, चॅट बॉक्स मध्ये टाका काय विचारायचंय ते. चॅट बॉक्स मध्ये टाकता 2-3 दिवस निघून जाता मॅडम. इतकी टाइम नसतोय तुम्ही. हा, आवाज क्लिअर येत नाही ऍक्च्युली. ओके, ठीक आहे. सो एंड करू आपण मीटिंग. काही डाऊट चालेल. असेल? हा. चालेल मॅडम. ओके, एंड ओके. करा. ओके.